ओके शो हो रहा तुहानू यस सर हो रहे जो यस सर इंट्रोडक्शन सुन लो स्टोन मेसनरी हुंदा की है इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट बाउंडेड टुगेदर बाय विद द मोर्टार ठीक है मोर्टार की हुंदा है सीमेंट एंड सैंड का पेस्ट हुंदा है ठीक है सीमेंट और सैंड ਨੂੰ मिक्स करांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ और ना वाटर ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਦੇ ਤੁਸੀਂ सीमेंट ना जोड़ते ना सीमेंट और सैंड ना ठीक है जो मटीरियल होंगे उन्होंने आप मोटार कहते हैं जो पेस्ट टाइप का मटीरियल होता है उन्होंने मोटार कहते हैं ठीक है पता लग गया मोटार किहनूं कहते हैं हाँ जी स्टूडेंट समझ लग पता लग गया मोटार किहनूं कहते हैं यस सर मोटार एक टाइप का मटीरियल होंगे ठीक है जो सीमेंट के सैंड के पानी के मिक्स ना बनाया जाता है ठीक है वो की करते आप ब्रिक नूं बाउंडेड करते हैं और ब्रिक कंस्ट्रक्शन वास्ते उन्हें यूज करते हैं ठीक है ये देखो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग यूनिट बाउंडेड टुगेदर विद द मोटार मीन टू से कि आप कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है ठीक है उन्होंने विद द मोटार ना आप कहते हैं ब्रिक मैशनरी या आप स्टोन मैशनरी भी कह सकते हैं द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द मटीरियल या ब्रिक हो सकती है या स्टोन हो सकती है ठीक है फॉर द मैशनरी इज मेड टू कीपिंग इन व्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ वाटरप्रूफिंग थर्मल इंसुलेशन फायर रेजिस्टेंट ड्यूरेबिलिटी इकोनॉमी ठीक है आप दीवार क्यों बनाने हैं या कोई ब्रिक मैशनरी का काम क्यों करते हैं स्ट्रेंथ वास्ते करते हैं वाटरप्रूफिंग वास्ते करते हैं कि पानी अंदर ना आए थर्मल इंसुलेशन मीन टू से कि जे बाहर गर्मी है तो अंदर गर्मी ना आए या बाहर ठंड है तो अंदर अंदर मतलब कि टैंपरेचर चेंज हो ठीक है फायर रेजिस्टेंस अगर कितने बाहर आग वगैरह लगी है तो वो अंदर ना आए फैले ना ठीक है और ड्यूरेबिलिटी एंड इकोनॉमी मतलब कि ड्यूरेबिलिटी घर का ड्यूरेबिलिटी बनी रहे इकोनॉमी मीन टू से कि कोई मतलब कि तुहाडा पैसे पुसे वगैरह का मतलब कि घट हो मतलब कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन घट जाए ठीक है तुहानू पता लग गया कि स्टोन मैशनरी या ब्रिक मैशनरी आप क्यों करते हैं सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ मटीरियल फॉर द मैशनरी इज मेड टू कीपिंग ए व्यू रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ वाटरप्रूफिंग थर्मल इंसुलेशन फॉर फायर रेजिस्टेंट ड्यूरेबिलिटी एंड इकोनॉमी ठीक है ये की कहते हैं कि आप ब्रिक मैशनरी क्यों करते हैं फॉर स्ट्रेंथ फॉर वाटरप्रूफिंग थर्मल इंसुलेशन फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ब्रिक मैशनरी होंगी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाल बाय द ब्रिक अरे बाय द स्टोन ठीक है कोई भी तुसी कंस्ट्रक्शन करते हो ब्रिक की या फिर स्टोन की उन्होंने आप ब्रिक मैशनरी कहते हैं क्योंकि वो मोटार यूज करते हैं मोटार के थ्रू आप बाउंडेड टुगेदर करते हैं स्टोन के नाल या फिर ब्रिक के नाल ठीक है यह तुहानू हो गया तुहानू पता लग गया सैकेंड देखो मैशनरी मे बी डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग यूनिट बाउंडेड टुगेदर विद द मोटार ठीक है आप यदि डेफिनेशन कितना दे सकते हैं मैशनरी मे बी डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग यूनिट बिल्डिंग यूनिट की कंस्ट्रक्शन करनी है ठीक है जी बाउंडेड टुगेदर बाय विद द मोटार जी की बाउंडेड की मतलब जुड़ी हुई है मोटार के नाल मोटार की होंगे सीमेंट का पेस्ट विद सैंड सीमेंट सैंड एंड वाटर का जो पेस्ट बनता है उन्होंने मोटार कहते हैं ठीक है मोटार कितने भी मोटार देखी होनी है यूजली देखी होनी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है ठीक है जो दीवार की कंस्ट्रक्शन होती है दीवार के पहला ब्रिक आती ब्रिक तो बाद एक पेस्ट टाइप का मटीरियल आता है उन्होंने मोटार कहते हैं पता लग गया मोटार किहनूं कहते हैं स्टूडेंट यस सर ओके तुसी किसी ने मोटार देखी हुई कदी मोटार कहते हैं MORTR मोटार देखी कदी यस सर ओके जो भी कोई जी दीवार की कंस्ट्रक्शन होंगी है या कोई स्टोन वगैरह की कंस्ट्रक्शन करते या तुसी किते दीवार देनी होंगी है ठीक है कोई दीवार खड़ी करनी है और आप मोटार यूज करते हैं मोटार की करती है कि एक ब्रिक नूं दूजे ब्रिक के नाल जोड़ के रखती है बाउंडेड टुगेदर मीन टू से बाउंडेड टुगेदर लाइक ए यूनिट ठीक है बिल्डिंग यूनिट बाउंडेड टुगेदर विद द मोटार ठीक है इन्हों ब्रिक मैशनरी कहते हैं ये डेफिनेशन हैगी है तुसी जे कॉपी ते राइट डाउन करनी तो कर लो ठीक है
ਇਹਦੇ ਚ ਟਾਈਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਟੋਨ ਮੈਂਸ਼ਨਰੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨਰੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਚੈਪਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਮੈਂਸ਼ਨਰੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਇਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਟੋਨ ਮੈਂਸ਼ਨਰੀ, ਬ੍ਰਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨਰੀ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਂਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੋਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੀ ਹੈਗਾ ਹੋਲੋ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ, ਇਹਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਲੋ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਵਿਟੀ ਵਾਲ, ਯੂਜ਼ ਕੈਵਿਟੀ ਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਵਿਟੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ मतलब कि जैसे कैविटी वगैरह प्रोवाइड कर दूंगे, ठीक है। हैडर की ਹੁੰਦਾ ठीक है, हैडर ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ full brick or stone laid with the length and perpendicular to the face of the wall is called header, ठीक है। a course in which the all the brick are laid as a header is known as a header course, ठीक है। ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੌੜਾਈ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਹੈਡਰ ਆ ਇਹ ਹੈਡਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, 2 3 ਜੇ ਹੈਡਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਰ ਕੋਰਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਡਰ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡਰ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ 1/4 4.5 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈਡਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਚੌੜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਲੰਬਾਈ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਬ੍ਰਿਕ ਸਟੋਨ ਲੇਡ ਵਿਦ ਦਾ ਲੈਂਥ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਾਲਡ ਸਟ੍ਰੈਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੇਸ ਇਹਨੂੰ ਹੈਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਡਰ, ਇਹ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੈਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਲੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਾਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹੋਲੋ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੈਡਰ ਕੋਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਕੋਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ, ਸਿੰਪਲ ਲੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੋ, ਲੇਅਰ ਬਾय ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਅਰ ਬਾय ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਰਦੀਪ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੋਰਸ each horizontal layer of the brick or stone laid in a mortar is called course, ठीक है। यही ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। each horizontal layer of brick or stone laid in a mortar is called course, ठीक है। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਦ ਮੋਟਾਰ, ਉਹਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, overlapping of bricks or stone in the alternative course and wall is body to continue the vertical joints to the binded individual unit together, ठीक है। अगर ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਫ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਫਸਟ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ स्टूडेंट? यस एंड नो कहा करो। कोई चीज तन्नू नहीं पता लगती मेरे को पूछ लिया। यस सर। ओके, बॉन्ड पता लग गया की हुंदा? हाँ जी।
ठीक है। ਬੌਂਡ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕ ਬੈਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬ੍ਰਿਕ ਬੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕ ਆ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਫ ਲਈ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਬੈਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। The piece of brick cut along the length having a width equivalent to the full of the half brick is called bats, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਹਾਫ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਟ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਬੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਸਟੋਨ। ਬੌਂਡ ਸਟੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਬ੍ਰਿਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੌਂਡ ਸਟੋਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਟੋਨ ਬਣਿਆ, ਸਟੋਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਟੋਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਸਟੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ 3-4 ਲੇਅਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੋਨ ਵਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟਲੀ ਪੂਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਾਣਾ ਵਾਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਲੋਡ ਮਿਡਲ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਵਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਬੌਂਡ ਸਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਸਟੋਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟਲੀ ਪੂਰਾ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਬੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਹਾਫ ਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਹਾਫ ਬੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਬੈਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ 25% ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਕੁਆਟਰ ਬੈਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਟੇਪਰ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਵਲ ਬੈਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਟਸ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਚ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਬੈਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 25% ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੁਆਟਰ ਬੈਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੈਵਲ ਬੈਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। क्लोजर the portion of the brick, ठीक है। आवाज आ रही मेरी था स्टूडेंट? नेट प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? कट होनी है। नो सही आ रही है? कट के है ये भी आ रही है या सही आ रही है? सही आ रही है ठीक है, सही हो जाती विच कई बारी वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती ना कई बारी, ठीक है। क्लोजर देख लो, क्लोजर की डेफिनेशन सुन लो। पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट इन सच ए मैनर दैट इट्स वन लॉन्ग फेस रिमेन अनकट, ठीक है। मतलब कि ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗਰ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਵਨ ਲੌਂਗ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਅਨਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬ੍ਰਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਂਗਰ ਫੇਸ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਲੌਂਗਰ ਫੇਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਲਈ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਲੌਂਗਰ ਫੇਸ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। The portion of the brick cut in such a manner that one long face remain uncut. Longer face ਜਿਹੜਾ remain uncut, ठीक है। Queen closer हो गया। Closer is a brick which in the half has the wide of full bricks and made in the cutting a whole brick in lengthwise into 2 portion, ठीक है। ਇਹਨੂੰ queen closer ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ queen closer ਦਾ ਅੱਗੇ example set ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ queen closer, king closer, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਚਰ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਬਿਟ ਅਨਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਰ कहता है, एक क्वीन क्लोजर हो गया, ठीक है। ब्रिक कट इनटू द क्वीन क्लोजर, ठीक है। ऐदा ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ क्वीन क्लोजर ਕਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ क्वीन क्लोजर ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ किंग क्लोजर ਹੋ ਗਿਆ। A brick which is cut into such a way that the width of the one of the end half that of the full bricks, ठीक है, its hand is half of the full, ठीक है।
ਕਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਕਟ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਥ ਹੈ ਅਨਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਥ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਥ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਥ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਵਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਵਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ ਟੂ ਕੋਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੱਟਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਵਲ ਕਲੋਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਕੱਟਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਬੈਵਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ मतलब कि एक एंगल ते कट किया है ज़्यादा, वो एंगल एक इथों हाफ तो ज़्यादा ते ये पूरा हाफ, ठीक है। हाफ तो लैके ये हाफ ते 25% 25% हो गया ब्रिक का, ठीक है। ये हो गया हाफ, इथों कट किया तो इन्हों कहते हैं मीटर क्लोजर। क्लोजर तुहानू पता लग गया, ठीक है। एग्जाम्पल सैट तुहानू सामने क्लोजर की हो गई है, भी तुहाडी क्वीन क्लोजर हो गया, किंग क्लोजर हो गया, बैवल क्लोजर हो गया, मीटरस क्लोजर हो गया, ठीक है। क्लोजर पता लग गया, ये डेफिनेशन हैगी है, द ब्रिक कट लॉन्गिट्यूड along a vertical plan and starting at the middle of the one of the ends for the corner, ठीक है। कोई की कह रहा है कि स्टार्टिंग हो रही है मिडल तो, जेड़ा कटिंग का हो गया और कॉर्नर तो कट हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट मिडल तो करके ते एंड और कॉर्नर से हो रहा है, ठीक है। बैवल क्लोजर हो गया, मीटरस क्लोजर, it is a brick whose one end is cut played are a metres from the full of the width, ये दिखाया हुआ है। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ 25% ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੀਟਰਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਵਾਈਜ਼ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਡਰ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੋਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਾਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈਡ ਵਾਈਜ਼ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈਡ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡ ਕੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਈਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਈਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। स्ट्रैचर कोर्स हो गया तुहाडा, देखो स्ट्रैचर कोर्स, ठीक है। ये आपां नूं लेंथ वाइज प्लेस किया है ब्रिक्स नूं ते वो स्ट्रैचर कोर्स हो गया, ठीक है। जे हैड वाइज प्लेस करांगे तो हैडर कोर्स हो जाएगा, ठीक है। पहला स्ट्रैचर कोर्स, फिर हैडर, फिर स्ट्रैचर, फिर हैडर, इदा ब्रिक्स लगाते हैं, ठीक है। तुसीं घरां च तुहाडे ब्रिक्स इदा यूज होंदियां, ठीक है। पहला लाते हैं लेंथ वाइज, फिर लाते हैं हैड वाइज, फिर लेंथ वाइज, फिर हैड वाइज, ठीक है। अगर कोने ते कोई ब्रिक छोटी वड्डी चाहिए तो आपां नूं एज पोजीशन आपां कट के लगा देंगे, ठीक है, जिद्दां दी सानूं चाहिए है। जेड़ा क्विनियन जेड़ा हुंदा ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द कॉर्नर ऑफ द वॉल इज नोन एज द क्विनियन, ठीक है। जेड़ा एक्सटीरियर एंगल हुंदा है वॉल दा, जिद्दां एक वॉल आ, एक वॉल ते आ वॉल जेड़ी जुड़ी हुई है, एक कोने ते जुड़ी हुई है, ठीक है। उहनूं आपां कहंदे आ वो कोने ते जुड़ी हुंदी है। जेड़ा पोर्शन कोने ते मतलब कि आप प्रोवाइड करते हैं स्टोन जो वाला प्रोवाइड किया होया, उन्होंने क्विनियन कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो ना क्विनियन कहते हैं, ठीक है। यह वाला पार्ट एक कोने ते प्रोवाइड किया क्विनियन कहते हैं, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द कॉर्नर ऑफ वॉल इज नोन एज द क्विनियन। द ब्रिक और स्टोन लेड ऑन द कॉर्नर ऑफ द वॉल एज ए हैडर, इट्स नोन एज द क्विनियन हैडर, ठीक है। अगर आप हैड वाइज प्लेस करते हैं तो वो क्विनियन हैडर हो गया, जो आप स्ट्रैचर वाइज प्लेस करते हैं तो स्ट्रैचर क्विनियन स्ट्रैचर हो गया, ठीक है। एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਵਾਈਜ਼ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਇਨੀਅਨ ਹੈਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਿਕ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਇਨੀਅਨ ਹੈਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द कॉर्नर ऑफ द वॉल इज नोन एज ए क्विनियन, ठीक है। The bricks or stone laid on the corner of the wall as a header is known as a quinion header, ठीक है। अगर कोई भी brick और stone ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਵਾਈਜ਼ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਨੀਅਨ ਹੈਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਇਨੀਅਨ ਹੈਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਇਨੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਨ ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਟੋਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਟੋਨ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਇਨੀਅਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ the process of stopping the unfinished end of the wall is unfinished end of the wall in the step function, ठीक है। the process of stopping the unfinished end of the wall in a step function is a racking back, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਬ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਰੈਕਿੰਗ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟਾਪ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ, ਦੋ ਸਟੈਪ, ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਕਿੰਗ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਵਾਲ ਸਟਾਪਿੰਗ ਬਾਈ ਦਾ step fashion is known as a racking back, ठीक है। corbel देख लो, corbel किनु कहते हैं, projecting the stone which is required to support the joint truss and weather shed etc, ठीक है। एक corbel हो गया, corbel हो गया, ठीक है। corbel ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੈਡ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਬਲ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੋਨ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਐਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਡ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਬਲ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। cornice ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, cornice ਦੇਖ ਲਓ, cornice it is a horizontal molded projection provided to near the top of the building or a junction of the wall or a ceiling, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨਰ ਟੂ ਕਾਰਨਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ PVC ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ PVC ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ POP ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ POP, ਸ਼ਾਇਦ POP, ਹਾਂ POP ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਰਨਰ ਟੂ ਕੋਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਤ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਟੂ ਕੋਰਨਰ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ PVC ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਟੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਲਡ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ। The horizontal multi projection provide to near the top of the building or a junction of the wall or ceiling, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਨਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਰਨਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨਿਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਾਰਨਿਸ। bed ਕੀ ਹੁੰਦਾ? lower or bottom surface of the brick or stone is each course is known as a bed, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੋਨ ਦਾ ਬੋਟਮ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਟੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੋਟਮ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਨ ਅਤੇ ਬੋਟਮ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? The surface of the wall exposed to the weather is called as a face, and the material used to the face is called facing, ठीक है। face ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ wall ਹੋਗੀ ਜਾਂ brick ਦੀ wall ਹੋਗੀ ਜਾਂ stone ਦੀ wall ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ face ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ mean to say ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ face ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ face ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ weather ਵਗੈਰਾ face ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ brick ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, brick ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ face ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਫੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? सर दोबारा थोड़ा रिपीट कर दो।
face mean to say कि brick the outer portion which are contacted to the weather mean to कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ brick ਦਾ outer portion ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ weather ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ weather ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ Okay, sir. ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਆਊਟਰ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ Yes, sir. ਓਕੇ 17 terms ਹੋ ਗਈ back ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ the surface of the wall which is not exposed to the weather is called the back and the material used to back is called the backing ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟ ਇਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੇ ਬੈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਕਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Yes, sir. Parting देख लो की कहते हैं the inner portion of the wall between the facing and the back ਜਿਹੜਾ inner portion ਹੁੰਦਾ ਹੈ wall ਦਾ face ਔਰ back ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਲੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫੇਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਬਾਟਮ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਕਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਨੀਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬਾਟਮ ਫੇਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਥਰੂ ਸਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰੂ ਸਟੋਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸਟੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰੂ ਸਟੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫੁਟਿੰਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਫੁਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਟੋਨ ਮੈਂਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ cross section view of the stone masonry and perspective view ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ stone masonry ਦਾ view ਇਦਾਂ ਦਿਖਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੌਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੌਪ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मतलब कि टॉप पोर्शन ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੌਪ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬ੍ਰਿਕ ਉਹ ਸਟੋਨ ਮੈਂਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟਸ ਠੀਕ ਹੈ एक ब्रिक दूसरे ब्रिक नाल जुड़ती है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕ ਔਰ ਸਟੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ
ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਜੁਆਇੰਟਸ ਮੇ ਬੀ ਸੀਮੈਂਟ ਮੋਟਾਰ ਜਾਂ ਲਾਈਮ ਮੋਟਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਟਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲਾਈਮ ਮੋਟਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਤੇ ਲਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਮੈਂਟ ਮੋਟਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਮ ਮੋਟਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਮੋਟਾਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਮ ਮੋਟਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਮ ਮੋਟਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਲਾਈਮ ਮੋਟਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਮ ਮੋਟਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਮ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਾਈਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਦੀ ਚਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਰੇ ਦੀ ਚਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੱਡ ਵਗੈਰਾ ਮੱਡ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੂਨੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਮ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੋਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਣਾ ਮੈਡਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਪੜਾਤੀਆਂ ਸਟੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਮੈਡਮ ਨੇ? ਲਾਈਮ ਸਟੋਨ ਉਹ ਪੜਾਉਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਲਾਈਮ ਮੈਡਮ ਲਾਈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਈਮ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸਮਝਾ ਦੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਲਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਈਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੀਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਪਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਕ ਔਰ ਸਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਜੁਆਇੰਟ ਮੇ ਬੀ ਸੀਮੈਂਟ ਔਰ ਮੋਟਾਰ, ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਬੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਬੈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਸਟੋਨ ਆਰ ਦਾ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਬੈਡ ਜੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਜੁਆਇੰਟਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵਰਟੀਕਲ ਜੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੈਡ ਜੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਡ ਜੁਆਇੰਟ। ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਰੌਗ। ਫਰੌਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇਖੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਕਦੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਕਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖੀ ਕਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਕ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੱਬੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਕ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੋਊਗਾ ਪਾਸਾ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਫਰੋਗ ਏਰੀਆ, ਫਰੋਗ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਕਵਾਂਗੇ। ਫਰੋਗ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਰੋਗ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਿਕ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, sir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ